آپ تک پہنچائیں کہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے ایک دوسرے سے دستے گریباں ہو گئے۔ اس پر بات کرتے ہیں ارباب چانڈیو سے۔ ارباب، کیا ہوا وہاں پر؟ آج سندھ اسمبلی کے اجلاس سے آج زبردست قسم کی ہنگامہ آرائی ہوئی، اور اس ہنگامہ آرائی کے دوران جو ہے سندھ اسمبلی میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ آج ایک دوسرے کے اس طرح ایک دوسرے کو گالیاں، جوتے اور ایک دوسرے کو ٹھونسے، ایک دوسرے کو چماٹے ماری، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، ایک دوسرے کے سر پر جو ہے مکے مارے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائس ہے سندھ اسمبلی کے آگے ادھر جتنی چیزیں تھی اس کو پھینک دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر مائک توڑ دیے، اور مائک توڑنے کے ساتھ جو ہے یہ جھگڑا اس وقت ہوا جب 3 ممبر جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو ممکن غائب ہو گئے تھے، وہ جب منظر عام پر آ گئے تو پی ٹی آئی والوں کو جیسے پتا چلا وہ ایوان میں دوڑ پڑے، اور دوڑنے کے دوران پیپلز پارٹی والوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی۔ اس دوران جو ہے وہ ارباب، یہ کہے گا یہ کون سے اراکین ہیں جو گتھم گتھا ہوتے رہے اور اسپیکر بھی بولے نہیں، وہاں پر انہوں نے انٹروین نہیں کیا اس معاملے میں؟ جی، وہ اسپیکر تو اجلاس ہی ختم کر کے چلا گیا، وہ تو اندر ہی چلا، جیسے جھگڑا شروع ہوا اسپیکر نے اجلاس ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ امتیاز شیخ اپنا اس کے ساتھ جو ہے وہ اویس شاہ جو ہے اپنا شرجیل میمن، امداد پتافی، نواب تیمور ٹارپور اور دیگر جو اراکین ہیں وہ سب اس طرف سے تھے، اور یہاں سے بھی پی ٹی آئی والے خرم شیر زمان، سعید آفریدی، شہزاد اور دیگر جو ہے وہ بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو خوب دھلائی کی۔ آج ایسی دھلائی کی ہے کہ سندھ اسمبلی کی تاریخ میں یا اسمبلی کی تاریخ میں آپ کو ایسی کبھی نہیں ملے گی دھلائی جو انہوں نے آج کی ہے۔ دھلائی کے دوران جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو جو مارا ہے، اس کے بعد جو ہے وہی سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے زبردستی ویڈیو بنائی گئی ہے اس کی گبول کی، جس میں گبول کہہ رہا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے گبول وہاں سے جو ہے ارباب یہ کہے گا اتنے اشتعال میں کیسے آ گئے، نوبت ایسے یہاں تک کیسے پہنچ گئی، کیوں گتھم گتھا ہو گئے، وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ جی، وجہ یہ سامنے آئی کہ پی ٹی آئی آج صبح سے اس تار میں تھی کہ ہمارے جو 3 ممبر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں، وہ ان کے تار میں تھے صبح سے ہی، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ممبران جو ہیں وہ جہاں بھی ہیں وہ آ جائیں، اور جیسے ہی پی ٹی آئی نے اپنے ممبران کو دیکھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان پر لپٹ پڑے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ صورتحال سامنے آئی۔ ارباب، یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اسمبلی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ اسپیکر کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کرے اور اس کے بعد امن و امان کو بحال کرائے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا یہاں پر؟ جی، ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اسپیکر تو چلا گیا نا، اب حکم کون دے؟ بات یہ کہ حکم کون دے ان سارجنٹ ان آرمز کو یا سیکورٹی والوں کو؟ حکم کون دے کہ بھائی آپ ادھر صلاح صفائی کرائیں، یہ کریں؟ کوئی بھی ایسا بندہ وہاں پر نہیں تھا جو کہ ان کو یہ جو صلاح صفائی والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا ارباب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کریم بخش گبول جو وہاں پر پہنچے، ان کا کیا موقف تھا، کیا کہا انہوں نے، آپ کو ذرا سنواتے ہیں۔ مجھے پی پی والے اغوا کر رہے ہیں، مجھے ووٹ نہیں دینا پی پی کو۔ مجھے پی پی والے اغوا کر رہے ہیں، مجھے ووٹ نہیں دینا پی پی کو۔ اچھا ارباب، آپ نے سنی ہوگی ان کی گفتگو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون ان کو اغوا کر رہا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا، پی پی کو ووٹ نہیں دینا؟ جی، یہ وہاں پر یہ ابھی تو اس کو جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے اراکین جو ہے نا وہ ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کے اراکین اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں یہاں سے خرم شیر زمان لے گئے۔ اسی دوران اس نے جو صحافی اس وقت موقع پر پہنچے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ووٹ دو۔ کریم گبول یہ نہیں بتا رہا کہ اسے کون اغوا کر کے گیا اور کس نے کہا کہ ووٹ دو، لیکن یہاں پر صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کو ووٹ ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو ووٹ خرید کر آئے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا، تو اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر تو معاملہ ہی ختم، پھر کیوں گھسیٹا گیا ان کو؟ وہ اس لیے کہ یہ کل سے غائب تھے، ان کے رابطے میں نہیں آ رہے تھے، پی ٹی آئی کے رابطے میں نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آج جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تینوں اراکین سندھ اسمبلی میں آئے ہیں تو ان پر جو ہے پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ جھمٹ پڑے اور ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی ایوان ٹھیک ہے ارباب، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت اپوزیشن کے ارکان اور اپوزیشن لیڈر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر۔ سندھ اسمبلی کو ہم کہتے ہیں ڈی جی رینجرز، کور کمانڈر، آئی جی تو ان کا غلام ہے،
वो एडिशनल आईजी इनका नौकर है, डीआईजी इनके दरबारी हैं, डीजी रेंजर्स घेराव करें असेंबली का। हमारे मेंबर्स को अगवा किया हुआ है, असलम अबड़ो और शहरियार शर को अगवा किया हुआ है, करीम बख्श गबोल को अगवा किया था। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में स्याह तरीन दिन है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। मेरी चूंकि टांग में चोट लगी हुई थी, नहीं तो मेरा भी दिल चाह रहा था इन कमीनों के बाल पकड़ के नोच दूं। मेरा भी दिल चाह रहा था कि इनको बेनकाब कर दूं। और मैं समझता हूं कि आज जो हरकत इन्होंने की है, आज सिंधड़ी रो रही है, आज सिंध रो रहा है कि ये नीच, ये गिरे हुए, ये घटिया लोग, ये बाजारी लोग, ये दलाल, ये ब्रोकर, ये लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कल अगर इन्होंने तशद्दुद का रास्ता हमारे लोग नहीं छोड़े तो इंशाल्लाह हम जाके एफआईआर थाने में भी करवाएं, अभी चल के थाने में दरखास्त दें और इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करें। आज आप सब ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के ऊपर एक दब्बा है सिंध असेंबली के अंदर, उनका तमाशा आपने देखा। हालांकि हमारे मेंबरान जो थे वो हमारे बेंचेस पर आए, हमारे साथ बैठे। जब उनके साथ हम बाहर निकलने लगे तो उनके असेंबली में बैठे दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी शुरू की। ये देखे आप, ये इतना मजबूत बटन इन्होंने अगर ये गिराया, मुझे गले से पकड़ा, ये दहशतगर्द बुरहान चंडियों ने किया है। और उसके साथ सईद गनी पेश थे, तैमूर तालपुर पेश थे और दीगर के नाम भी आपको कैमरों से नजर आ जाएगा। ये कुली दहशतगर्दी है। इलेक्शन कमीशन को इस पे बिल 4 एक्शन लेना चाहिए और इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इक़दामात कर लेने चाहिए। सिंध के अवाम, सिंध के बासियों को मैं कहना चाहता हूँ, सिंध तो मोहब्बत वाली धरती है, सिंध तो सुफिया कराम की धरती है, सिंध तो मेहमान नवाजों की धरती है। लेकिन सिंध की धरती पे ये जो दाग लगाने जा रहे हैं यहाँ बैठे हुए उनके मेंबरान, आपको इनका मुहासबा करना चाहिए। ये दहशतगर्द भी है, ये कातिल भी है, ये अगवाकार भी है। और उस अगवा का ड्राफ्ट सीन आपने देख लिया कि जिस तरीके से वो हमारे मेंबरों को अपने साथ लेकर आए और जब उन्होंने हमसे और माइक पे बात करनी चाहिए तो इन्होंने मार दाड़ कुटाई शुरू कर दी असेंबली के अंदर, असेंबली की तकद्दुस को पामाल किया। और वो आप सब ने देखा उसको। इलेक्शन कमीशन फौरी एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, डीजी रेंजर साहब एक्शन ले। हम बताते चले आपको, हम इमरान खान के सिपाही है, इमरान खान के खिलाड़ी है। अगर इमरान खान ये कम्बा भी अंदर लेके जाके खड़ा करे और हमें बोले कि इसको वोट करे, हम उसको वोट करेंगे। ना हम बिकने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। आप कितना भी पैसा लाओ, इंशाल्लाह ये जवान आपको कड़े नजर आएंगे। अपना खून भी देने को तैयार है, पसीना भी देने को तैयार है। जिस तरीके से आज तशद्दुद किया गया असेंबली में हम मेंबर्स के ऊपर, ये जी बोले यही बताना चाह रहा हूँ मैं। हम जब अंदर गए असेंबली में, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट वाकया बयान कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब आपके तीनों अराकीन ईमान में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने अपने रजिस्टर में आपके साइन किया, बैठे थे, देख रहे थे, तो फिर आपका एमपी प्रोफेसर जमान करीम गबूर। जी, तो ये मनाजिर आप देख रहे हैं और सिंध असेंबली के बाहर के मनाजिर हैं। हलीम आदिल शेख जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, ये गुफ्तगू कर रहे थे और ये वो मनाजिर हैं, ये नाराज अरकान जिसमें शहरियार शर, असलम अबड़ो और करीम बख्श गबोल यहाँ पर पहुंचे थे। और जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरबाब चांडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरबाब, ये जरा बताइएगा कि ये कौन से अरकान थे, कौन लोग थे जो यहाँ से फरार हो रहे थे, क्या वजूहात थी इसकी? जी, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम सारी तफसीलात बता रहे हैं। वह यूं कि आज ये 3 अराकीन असेंबली जो है वो जैसे ही असेंबली में पहुंचे तो पीटीआई के जो बाकी अराकीन असेंबली थे वो उनकी तार में थे। जैसे ही उन्हें ये इल्म हुआ कि ये 3 अराकीन असेंबली जो है वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो पीटीआई के तमाम अराकीन उनको हासिल करने के लिए और उनको अपने साथ ले जाने के लिए सिंध असेंबली के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उन्होंने सिंध असेंबली के अंदर घुसकर हमला किया अपने ही मेंबरान पर। जैसे ही उन्होंने तीनों ने अपने मेंबरान पर हमला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान उनको बचाने के लिए उन तीनों को उनके साथ गुथम गुथा हो गए।
इसमें ये हुआ कि उस लड़ाई के दौरान जो है जो करीम बख्श है वो हथे चढ़ गया अपना पीटीआई के, और असलम अबड़ो और शहरयार शर जो है वो दोनों वहां से बच के निकल के पीपल्स पार्टी वालों के साथ निकल गए। उसके बाद एक सेकंड, यानी कि ये जो गाड़ी हम जाते हुए दिखा रहे हैं इसमें कौन बैठ कर गया? इसमें तो हम देख रहे हैं कि खुर्रम शेर जमान और उनके साथ कौन बैठ के गए? इसके पीछे जो है उसको करीम गबोल को बिठाया जिस गाड़ी में ये लेके जा रहे हैं, और उसके आगे जो है वो खुर्रम शेर जमान है जो को यहाँ से उसको लेके जा चुका है। अब सूरत ये हुई कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के अराकीन ने इन तीनों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वहां पर जो है वो इनसे उलझ पड़े। हुआ ये कि वो दो निकल गए, एक को इन्होंने दबोच लिया पीटीआई वालों ने, जिसको बचाने के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अराकीन। ठीक है अरबाब चांडियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम जाहिर है कि जो अंदर की क्या सूरत हाल रही और ये सारा मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे, नौबत कैसे आई, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहिबा बताइएगा कि ये असेंबली में आज क्या हो रहा है? गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि थोड़ा सा इसी नौयत के सूरत हाल थी, आज असेंबली के इजलास में थी यहाँ पर? बिल्कुल थी, मैं शुरू से लास्ट तक थी। और ये क्या हुआ है जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए जी, आज इजलास हस्बे मामूल कुछ अजीब तरीके से चला, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो कि मैंने खड़े होकर निशानदेही भी की, क्योंकि क्वेश्चन आवर्स 1 घंटे का होता है, वो उसको लंबा किया गया जानबूझकर पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैंने खड़े होकर कहा कि क्वेश्चन आवर खत्म हो चुका है, आप इसको लंबा क्यों कर रहे हैं? इनकी कोई स्ट्रेटेजी होगी, जो कि बाद में समझ आई। अच्छा। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है, थोड़ी देर के बाद हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी। सामने से हमने उन 3 मेंबर्स को देखा, जिन 3 मेंबर्स की गुज़िश्ता दिन वीडियोस चल रही थी कि उन्होंने वीडियोस में कुछ कहा हुआ था कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। वो तीनों मेंबर्स पीपल्स पार्टी की लॉबी की तरफ से, जैसे हमारी ऑपोजिशन की अलग है उनकी अलग है, उनके साथ सारे पीपल्स पार्टी वाले मेंबर्स उनको अपने साथ लेकर अंदर एंटर हुए और बड़ी उन्होंने तालियां बजाई और जियो भुट्टो के नारे लगाए। उसके बाद जो करीम गबोल है उसको ले जाया जा रहा था वापस उस तरफ, तो फिर पीटीआई वाले उनकी तरफ आए। उसको उनको करीम गबोल साहब को ले जा कौन रहा था? तहरीक इंसाफ के अरकान। हाँ, वो उनके साथ शायद उनकी कोई बात हुई या जो भी हो, तो वो खुर्रम शेर जमान और उनके साथ बिलाल थे और जो भी पीटीआई के एमपीएस थे वो उनको लेकर आने लगे। अच्छा। जब वो लेकर वापस इस तरफ हमारी तरफ आने लगे ऑपोजिशन की तरफ, तो सारे पीपल्स पार्टी वाले उनके पीछे चले गए। अच्छा। और पीछे जाकर उन्होंने दबोच लिया, वो उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पीटीआई वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसी झगड़े में थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। जब वो करीम गबोल साहब को लेकर जा रहे थे तो उनकी मर्जी से अफहाम तफहीम से लेके जा रहे थे, या उस वक्त भी खींचातानी चल रही थी और खींचकर उनको लेके जा रहे थे तहरीक इंसाफ वाले? वो इसको लेके जा रहे थे पीटीआई वाले और वो उनके साथ आराम से जा रहा था। अच्छा। पीछे से पीपल्स पार्टी वालों ने उसे दबोचा है। उसके बाद पीटीआई वालों ने उससे पूछा है, उसकी मर्जी मालूम की है, तो उसने वहां जो वीडियोस आई हैं जो हम लोगों ने वहां रिकॉर्ड की हैं, उसमें वो कह रहा है कि मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने किडनैप किया है, मैं पीटीआई को वोट देना चाहता हूं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझे उठा के, ये उसका बयान है जो हमारी जो कैमरे हैं जो हम लोगों ने वो रिकॉर्ड। अच्छा, और अब ये बताएं कि वो जो दूसरे 2 अरकान थे जिसमें असलम अबड़ो थे और शहरयार शर, उनका क्या हुआ? तो वो बिल्कुल इत्मीनान से अपनी चेयर्स पे बैठे रहे और वो हम खुद हैरान हो रहे थे, आए भी वो लोग वहीं से थे पीपल्स पार्टी वालों की लॉबी की तरफ से। वो सुकून से चेयर्स, जैसे ये झगड़ा हुआ उन्होंने देखा कि करीम को पीटीआई वाले लेके जा रहे हैं, तो हमने खुद देखा कि उनका एमपीए पीपल्स पार्टी वालों का चांडियो है या कोई है, और उसके बाद 2-3 और वो उसको लेकर जल्दी जल्दी अपनी लॉबी की तरफ उसको ले जा चुके। तो वो तो 2 ले गए अपनी तरफ, बाकी इसको ये पीटीआई वाले ले आए, वो इनकी मर्जी से इधर आ चुका है। ये सिचुएशन आज अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, तो ये जो मनाजिर आप देख रही थी, तो जाहिर है कि स्पीकर के खासे इख्तियारात होते हैं, तो स्पीकर साहब कहाँ चले गए वहां से? मतलब इस सारी सिचुएशन के दौरान वो कहाँ थे? स्पीकर साहब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो जा चुके थे। उनके बाद डिप्टी स्पीकर साहब आई और उन्होंने जैसे ही ये सारा सीन देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर अनाउंस करके वो भी इसको हाउस को एडजर्न करके चली गई और ये सारा झगड़ा होता रहा। उसके बाद सिक्योरिटी बुलाई गई। तो ये सारी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक रही जो आज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी। नुसरत साहिबा, ये कहिएगा जो कुछ भी हुआ, इंतहाई शर्मनाक मनाजिर जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार है कौन? क्या कार्रवाई होनी चाहिए अब इस पर? देखिए कि मेंबर वो पीटीआई का है,
وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو کہ ہماری ویڈیوز میں ہے, سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور میں پی ٹی آئی کو دینا چاہتا ہوں. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ ہم اس کو جمہوریت کہیں گے کہ زبردستی, اور جو حق ہے. لیکن نصرت صاحبہ ایک چیز ذرا سمجھائیے گا, اوبویسلی آپ کا بڑا فیئر اوپینین ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو, لیکن یہاں پر ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. یہ 3 رکن آتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی لابی کی طرف سے, یعنی کہ وہ مائنڈ سیٹ بنا کے آئے تھے کہ آج انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں آنا, انہوں نے آنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اندر آتے ہیں لابی سے اور اس کے بعد اچانک کریم گبول صاحب کا جیسے ہی تحریک انصاف کے رکن جاتے ہیں تو ان کا چینج آف ہارٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی والے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. دیکھیے جی, کل جو ویڈیوز چلی ہیں ذرا آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے. ان ویڈیوز میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے, انہوں نے جس کو ووٹ دیا ہے اور وہ غلط ہے, ہم سے مرضی نہیں پوچھی گئی. لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کسی بھی ویڈیو میں کہ ہم جو ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. اب اختلاف اپنی جگہ ہے ان کا اپنی پارٹی لیڈرشپ سے, لیکن یہ کہیں بھی نہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو اب یہ چیزیں بہت سارے ابہام پیدا کر رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کا وہاں سے ایک دم سے انٹر ہو جانا, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب ممبرز کے لیے بہت شاکنگ ہے. اس طرح کی سیاست ہم نے کبھی نہیں دیکھی, اب ہو رہی ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کو ان کے ممبر کو اپنی طرف کھینچا تانی کرنے کا یہ جو آپ لوگوں نے سین دیکھے, ہم نے دیکھے کس طرح سے گھسیٹتے ہیں ان کی خواتین, اس کو گھسیٹتے ہیں. وائی, کیوں, مطلب کیا وجہ ہے کہ بھئی ان کا ممبر ہے, آپ ان کا ووٹ ہے, ان کو جانے دیں. آپ اپنی طرف کھینچ کر یہ ساری دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی ممبر کو اس کو گھسیٹ کر اپنی طرف لے جا کر زبردستی یا اس کی مرضی سے جو بھی ہے. یہ چیزیں بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہیں, ہم نہیں یہی اسی سے ڈر رہے تھے کہ یہی ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن میں. خدارا اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ ہم کس طرح کی سیاست کی مثالیں, یہ ہماری سندھ میں ہی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس طرح کے واقعات کے ذمہ دار میرے خیال میں پارٹی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے آئندہ کے لیے کہ یہ ہوگا تو آگے سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. بڑا افسوس ہے. اور ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈرشپ تو پارٹی کی حد تک ظاہر ہے جو کاروائی کر سکتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے جو اسپیکر ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ ایوان کو چلانا, اسپیکر ہوں یا ڈیپٹی اسپیکر ہوں, تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایوان کا تقدس بحال رکھیں. آج تک یہ بہت خراب چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا, لڑائی جھگڑا مار کٹائی, یہ اس طرح اگر ہوا تو جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے اجلاس پر غریب لوگوں کے, ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر بھیجا ہوا ہے, اور یہاں پر ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا, مارنا, اور ایسے گندے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس چیز میں بالکل اسپیکر کے بہت سارے اختیارات ہیں, اور اسپیکر اپنے اختیارات استعمال کر کے نیوٹرل طریقے سے کوئی ڈیسیجن لے. میں بار بار کہوں گی نیوٹرل, اسپیکر کو نیوٹرل ہونا چاہیے, ان کے لیے تمام ممبرز کو برابر حیثیت دینی چاہیے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ ہو رہا ہے. اچھا نصرت صاحبہ, تو جو فنکشنل لیگ ہے اس سارے معاملے میں آپ لوگوں نے کوئی انٹروین کرنے کی کوشش نہیں کی, بیچ بچاؤ کرانے کی کہ ماحول ٹھیک ہو یا خراب نہ ہو؟ دیکھیے جی, ہمارے ممبر کھڑے ہوئے تھے, نند کمار صاحب, وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. نصرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی آپ کو براہ راست یہ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.